أبو السجاد منعوفة أبد والله، أبد والله، أبد والله. नामे हुसैन सिर्फ ये तेरा कमाल था, नामे हुसैन सिर्फ ये तेरा कमाल था, वरना अज़ियतों से निकलना महाल था, वरना अज़ियतों से निकलना महाल था। फर्शे अज़ा पे आँख की तकदीर खुल गई, फर्शे अज़ा पे आँख की तकदीर खुल गई, पलकों के नीचे एक मुअज़्ज़म रुमाल था। बराए खुशनुदे इमाम ज़माना सलवात। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिल ज़ालिमीन मुद्रिकिल हारिबीन नकालिल ज़ालिमीन सरीक़िल मुस्तस्रिख़ीन मौदिअ हाजातित तालिबीन मुअतमदिल मुअमिनीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. ऐ असीर शाम है मेरे इमाम, जुल्म हो गए आप पर तमाम। ऐ असीर शाम है मेरे इमाम, जुल्म हो गए आप पर तमाम। वारिस नबी जाने फातिमा, वक्त आप पर कैसा आ पड़ा। ले चले यूं ही बानिए जफा, जैसे कैद हो तुर्क के गुलाम। ऐ असीर शाम है मेरे इमाम, ऐ असीर शाम है मेरे इमाम, जुल्म हो गए आप पर तमाम। कांटों से भरा था वो रास्ता, पाँव में पड़े छाले जा बजा। कांटों से भरा था वो रास्ता, पाँव में पड़े छाले जा बजा। साया भी नहीं आपको मिला, धूप में सफ़र धूप में क़याम।
है असीर शाम, है मेरे इमाम, है असीर शाम, है मेरे इमाम। जुल्म हो गए आप पर तमाम। कितनी सख्त थी हाय वो घड़ी, कैद जब हुई सामने फूफी, छिन गई रिदा रेशमा बंधी। अहले बैत का था ये एहतराम, है असीर शाम, है मेरे इमाम, है असीर शाम, है मेरे इमाम। जुल्म हो गए आप पर तमाम। बेज़बान को तीर जो लगा, तश्न लब जो चाँद था रबाब का, कैसे भूले हाय नन्हा सा गला, कैसे भूले हाय नन्हा सा गला। ऐसे सब्र पर हो मेरा सलाम, है असीर शाम, है मेरे इमाम, है असीर शाम, है मेरे इमाम। जुल्म हो गए आप पर तमाम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐज़ान मोहतरम, तकरीરની શરૂઆત કરીએ પહેલા ફરીવાર તમારી પાસે ગુજારિશ છે કે ઓર આગળ આવી જાઓ, તાકે બાદમાં આવવાવાળાઓને કોઈ પણ જાતની ખલેલ ન પડે। એટલા માટે બાવાઝે બુલંદ સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ। एक और सलात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम हजरत मुसलमान ने एक एवी वस्तु इनायत करेली छे के जेना कारणे हजरत मुसलमान पोतानी सुरक्षा ने करी शके एम छे। એટલા માટે આ વસ્તુનું નામ જે છે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ। કાયનાતની સામે એલાન કરી આપ્યું અને કહ્યું કે આ દુઆ સિલાહુલ મુમિન, દુઆ જે છે મોમિનનું હથિયાર છે। પણ સવાલ એ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે કે અગર હથિયાર કામ જ ન કરતું હોય તો મોમિન પોતાની સુરક્ષાની હિફાજત કઈ રીતે કરે? अगर हथियार पोते नाकाम थई जाए तो पछी मोमिन ने जे हथियार थी ने पोतानी हिफाजत या पोतानो फायदो उठावो ए कई रीते उठावे? एटला माटे तो लोकोए आवीने रसूल करीमनी बारगाहमां शिकायत करेली कि या रसूल अल्लाह, खुदाए कुरान मजीद में वायदो कर्यो छे ने कह्युं छे कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो हूँ जवाब आपीश। पण अमो घणी दुआ करीए छे, दुआओ कबूल थती नथी। कह्युं शा माटे? કહ્યું લકદ માતત કુલુબકુમ બિઅશરતિ અશિયા। એનું કારણ એ જ છે કે તમારા દિલો 10 વસ્તુના કારણે મુર્દા થઈ ગયા છે। પહેલું એ છે કે આરફતુમુલ્લાહ વલમ તુઅદ્દુ તાઅતે, તમે ખુદાની મારિફતને હાસિલ કરવાની કોશિશ કરેલી છે પણ હક ઇતાઅત પરવરદિગાર અદા નથી કરતા। બીજું અન્નકુમ કરાતુમુલ કુરાન વલમ તઅમલુ બિહ, તમે કુરાન તો પઢો છો, એની કરાત તિલાવત કરો છો પણ એ કુરાન ઉપર અમલ નથી કરતા। આ જે ત્રીજું કહ્યું, આય મુસલમાનો, તમારા દિલ મુર્દા એટલા માટે થઈ જાય છે અને એ મુર્દા દિલના નતીજામાં તમારી દુઆઓ કબૂલ નથી થતી એ છે અન્નકુમ ઇદ્દાઈતુમ મુહબ્બતન લિરસૂલ વ અબગદતુમ ઔલાદહ। તમે દુનિયામાં એલાન કરો છો, ધ્વજ લઈને ફરો છો, વાવટો લઈને ફરો છો, દાવો કરો છો કે અમો રસૂલે ખુદાથી મોહબ્બત કરવા વાળા છે અને એ જ રસૂલની ઔલાદથી ને બોગ્ઝ, કીનો, નફરત તમારા દિલોની અંદર તમે એને જગા આપી દીધી છે। અને સારામાં સારું એલાન દાવત કઈ છે આપણા માટે કે ખરેખર રસૂલે કરીમનો આપણે મોહબ્બતનો તો દાવો કરીએ છીએ, તો હું કહું છું કે દાવો એટલો કાફી નથી કે જ્યારે પણ રસૂલે કરીમનું નામ આવે છે અને મોહમ્મદ જ્યારે કાનોમાં પડે છે તો નારાનું કેનું લાગે છે?
રસૂલની વાત સાચી પડી ના. ઇદ્દાઈતુમ મુહબ્બત લિ રસૂલ, તમે રસૂલની મુહબ્બતનો દાવો કરો છો અને એનું નામ પડે છે જ્યાં પર તો તમે સીધો સલવાતનો નારો. વઅબગદતુમ ઔલાદ, પણ એની ઔલાદ સાથે બુગ્ઝ રાખો છો, નફરત કરો છો. સવાલ એ પેશ થઈ રહ્યો છે, આ કઈ ઔલાદની વાત થઈ રહી છે? શું અહેલે બેતની? તો રસૂલનો જવાબ આવ્યો, કયું મુસલમાન જેની હું વાત કરું છું એને સમજો પહેલે. એટલે રસૂલનું એલાન થયું, અવ્વલુના મુહમ્મદ વ અવસતુના મુહમ્મદ વ આખિરુના મુહમ્મદ વ કુલ્લુના મુહમ્મદ. અમો બધાય મુહમ્મદ છીએ. આની વાત નથી કરતો, હું બીજી ઔલાદની વાત કરું છું. મારી મુહબ્બતનો દાવો તો છે, પણ મારી ઔલાદ સાથે તમને નફરત છે. યા રસૂલલ્લાહ, તમારી બીજી કોઈ ઔલાદ છે અહલે બેત સિવાય? તો કહ્યું પઢ કુરાનને. અને ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો સૂરે અહઝાબ 33મો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 6, ચેપ્ટર 33 અને વર્સ નંબર 6. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, અન્નબિય્યુ ઔલા બિલ મુમિનીન મિન અનફુસિહિમ વ અઝવાજુહુ ઉમ્મહાતિહિમ. નબી જે છે એ મોમિનો ઉપર પહેલ રાખે છે, અને નબીની અહલિયા યા ઘરવાળીઓ જે છે એ મોમિનોની માં છે. યાને ખુદા આપણને આ દરજ્જો ઇનાયત કરી રહ્યો છે કે આ મુસલમાનો, નબીની ઘરવાળીઓ તમારી માં છે, એ જ પ્રમાણે ખુદ નબી જે છે એ તમારા બાપ છે. અને તમને દરજ્જો દેવામાં આવે છે કે તમે નબીની ઔલાદ છો. અને શું એનો પુરાવો આપણા પાસે નથી? ખુદ નબીએ કહ્યું છે. લોકો યાદ રાખજો, અના વ અલીયુન અબવા હાદિહિલ ઉમ્મહ, હું અને અલી આ એ ઉમ્મતના બાપ છીએ. તો ખુદાએ મને ને તમને નબીની ઔલાદનો દરજ્જો આપી દીધો. નબી ખુદાની રહેમતુલ લીલ આલમીન નબી હતા. એણે પણ આપણને એક ઓર દરજ્જો આપી દીધો. મસ્જિદ નબવીમાં રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. થોડા આગળ આવો, આગળ આવો. મસ્જિદ નબવીમાં રસૂલ કરીમ બેઠા છે, અને વખત આવ્યો કે રસૂલ કરીમે કહ્યું કે સલામ થાય મારા ભાઈઓ ઉપર. તો જેટલા બેઠા હતા કહ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, અમો તમારા ભાઈ નથી? કહ્યું, નહીં, મારા ભાઈઓ મારા બાદ આવશે. એ કોણ છે? કહ્યું, આ લોકો સફેદ ઉપર કાળું લખેલું હશે એના ઉપર ઈમાન લાવશે, મને જોયા પણ નથી ને મારો કલમો પડશે. યાની કે આપણે રસૂલે આપણને શું બનાવી દીધા? ખુદાએ આપણને નબીની ઔલાદ બનાવી. રસૂલ ખુદ પોતાએ આપણને એમના ભાઈઓ બનાવ્યા. એનાથી ને વધારે મક્કા મુકર્રમા ખાતે આપણા 5મા ઇમામ ઇમામે મુહમ્મદ બાકર અને 7મા ઇમામ ઇમામે મૂસા અલ કાઝિમ અલૈહિસ્સલામ, બંને અલગ અલગ મોકા ઉપર હજ્જે બૈતુલ્લાહ ઉપર આવ્યા છે. અને બંને ખાને કાબાની દીવાર સામે જઈને કહે છે, યા કાબતલ્લાહ, ઇન્ના લકી ઇન્દલ્લાહી શાનun વ મંઝિલતુકી ઇન્દલ્લાહી અઝીમah. એ ખુદાના કાબા, ખુદાની નજરમાં તારી બહુ જ મંઝિલત છે. ફવલ્લાહ વલાકિન મંઝિલતુલ મુમિન અઅઝમ મિનકી. એ ખુદાના ખાને કાબા, મોમિનની ઇજ્જત જે છે એ ખુદાના ખાને કાબા એ તારા કરતા પણ વધારે બલંદ છે. અઝીઝાને મુહતરમ, ઇસ્લામે આપણને આટલો બધો દરજ્જો આપી દીધો છે. કઈ રીતે બની શકે કે નબીની ઔલાદ સાથે મને અણગમો હોય, નબીની ઔલાદ સાથે મને બુગ્ઝ હોય, નબીની ઔલાદ સાથે મને કીનો હોય, અને પછી અગર મારી દુઆઓ કબૂલ ન થાય તો નવાઈ નથી કરવાની. રસૂલે કહી દીધું છે કે તમે મારી મોહબ્બતને તો સંભાળીને બેઠા છો, પણ મારી ઔલાદનો તમે ખ્યાલ નથી કરતા, દિલોમાં બુગ્ઝ છે. એટલા માટે અઝીઝ અને મુહતરમ, આપણને જ્યારે કોઈ કઈ થોડું બોલી જાય છે તો દુઃખ લાગી જાય છે ને, કે મને આમ બોલી ગયો. એના માટે કેટલા ઝઘડાઓ થઈ જાય છે, બાઈઓ અને આસ્થીનો ચડવા લાગે છે. આઈ મુસલમાન, શું તને સૌભાગ્ય છે કે ખાને કાબા કરતા વધારે મંઝિલત વાળી હસ્તીના સાથે તું બગાડો કર? રસૂલે કહ્યું, આનાથી ને તારા દિલ જે છે એ મુર્દા થઈ જાય છે, અને પછી દુઆઓ કબૂલ નહીં થાય. એટલા માટે અઝીઝા અને મુહતરમ, આપણા ચોથા ઇમામ ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ, મુખીભાઈને બહુ તકલીફ પડે છે, એની મદદ કરો, જરા આગળ આવી જાઓ, એને બાર બાર અંદર દાખલ થવું પડે છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ.
આ દિલમાંથી ને તારા ભાઈનો બોક્સ અને કીનાને કાઢવો જરૂરી છે. એનો મતલબ એ થયો કે મુસલમાન તને એકબીજાને માફ કરતા શીખવું પડશે. અને આશા ના રાખજે કે ખુદા તને માફ કરી આપે. ચોથા ઇમામે ઇરશાદ ફરમાવ્યો છે, મેં ચોથા ઇમામની બારગાહમાં સવાલ કર્યો, યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, ખુદા પાસે માફી કઈ રીતે મગાય? તો કહ્યું જા કુરાન ને પઢ. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત સૂરે નૂર કુરાન મજીદ નો 24મો સૂરો, આયતું નિશાન છે 22, 24-22. ખુદાએ કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ વલિયફુ વલિયસ્ફુ અલા તુહિબ્બુના યગફિરુલ્લાહુ લકુમ. આઈ મુસલમાનો, એકબીજા સાથે દરગુજર કરી નાખો, આગલા પાછલા ઝઘડાઓને ભૂલી જાઓ. ખુદાએ લફ્ઝ કયો વાપર્યો છે? વલિયસ્ફુ. સફા એટલે શું ઉર્દુમાં? મુખી સાહેબ, સફા સફા પેજ, હા, ગુજરાતીમાં પાનું. વલિયસ્ફુ, આ પેજને ફરાવી નાખો. અગર તમે ચાહો છો, ખુદાએ કહ્યું કે હું તમને માફ કરું, તો જ્યાં સુધી તમે મારા બંદાઓની માફીને કબૂલ નહીં કરશો ત્યાં સુધી હું પરવરદિગારે આલમ કોઈને માફ કરવાને તૈયાર નથી. સવાલ એ ઊભો થાય છે કે શું આ કોમની અંદર ઘણા ખરાથી ને જેનાથી ને મને અણગમો છે, આયા એને હું માફ કરવાને તૈયાર છું યા નહીં? અગર માફી દેવાને તૈયાર નથી તો રસૂલનો કોલ યાદ રાખી લો. અને ક્યારે ક્યારે શું થાય છે, ખુદાની જગા લેવાની કોશિશ કરું છું. જ્યારે કોઈ સાથે ચળબળ થાય, અણબનાવ બને, તો આપણે શું કહીએ કે તને તો ખુદા ક્યારે માફ નહીં કરે. કબરમાં કીડા મકોડા તને ખાશે. તને કઈ છે ખાતરી કે તને નહીં ખાઈ? તું ખુદાની જગા લઈને બીજાને કીડા અને મકોડાનો ખોરાક બનાવે છે. ખુદા તને ક્યારે માફ નહીં કરે. રસૂલે કરીમે ઇરશાદ ફરમાવ્યો છે, મન કાલા લિરજુલિન અન્ન અલ્લાહ લન યગફિર લક ફકાલ અલ્લાહ અઝ્ઝ વજલ ઇન્ની લન અગફિરુક. જે માણસ બીજાને કહે છે કે ખુદા તને ક્યારે માફ નહીં કરશે, ખુદા એને કહે છે કે હું ખુદા તને ક્યારે માફ નહીં કરું. અઝીઝાને મુહતરમ, આજે હોરનો zikr કરવો છે ના, એટલા માટે આજનું ટોપિક એના સાથે એનો મેળ થઈ રહ્યો છે. અઝીઝાને મુહતરમ, પણ શું આપણે માફ કરવાને તૈયાર નથી? નાના નાના ઝઘડાઓ જે છે એ દિલની અંદર સમાઈ ગયા છે, ભૂલવાને તૈયાર નથી. 10 વર્ષ મોર, 20 વર્ષ મોર આ પ્રમાણે મારા સાથે સુલુક કર્યું હતું, એટલા માટે હું ભૂલવાને, હા ઇન્સાન છે, ક્યારે ક્યારે માઠું લાગી જાય, ખરાબ લાગી જાય, પણ એની હદ શરીયતે મુકરર કરેલ છે. સાદિક આલે મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ. અરબી સમજો? તમે સમજો છો અરબી? સમજો છો? સાંભળજો. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, લા યુહિલ્લુ, હલાલ નથી, લા યુહિલ્લુ લિમુસ્લિમિન અન યહજુરા અખાહુલ મુસ્લિમ ફૌકા થલાથ. કોઈ પણ મુસલમાનને હક નથી કે પોતાના મુસલમાન ભાઈ સાથે 3 દિવસથી વધારે અણગમો રાખે. લા યુહિલ્લુ, હલાલ નથી. હું વાવટા ઉડાવ કે હું મુસલમાન, હું મોમીન, હંમેશા નમાઝમાં પહેલી લાઈનમાં કોઈને પણ કઈ કહો કે ભાઈ માફ કરી દે ને, હવે તારો જ ભાઈ છે. મૌલાના બહુ મુશ્કેલ છે, તમને નથી ખબર શું શું કર્યું છે મારા ઉપર. અચ્છા, એટલો બધો જુલ્મો સિતમ તમને નથી ખબર? એટલું એટલું અમારા ઉપર કર્યું છે. અચ્છા, તારા મા બાપને કતલ કર્યા છે કે તું માફ કરવાને તૈયાર નથી? આવ અહેલે બેતની બાજાર અને દરબારની અંદર આ અહેલે બેત પાક તને બતાવશે કે માફીનો જજ્બો કેવો હોવો જોઈએ. એક સલવાત પડીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તારીખની અંદર મળે છે કે બની ઉમૈયાની હુકુમત જ્યારે ખતમ થઈ અને બની અબ્બાસ વાળા હુકુમતના ઉપર આવ્યા, તો આ લોકો બદલો લેવા ચાહતા હતા કે અમો અહેલે બેતનો બદલો લેવા વાળા છીએ. એટલા માટે ઉમવી બાદશાહ આખરી જે હતો હિશામ ઇબ્ન અબ્દુલ મલિક, એના ફરઝંદને તલાશ કરવામાં આવ્યો અને લોકોને ખબર પડી કે એ જઈને ખાને કાબામાં છુપાઈ ગયો છે. તો બાદશાહે કહ્યું કે આને તલાશ કરવામાં આવે. લોકોને ખબર પડી કે ખાને કાબામાં છે, તો એનો એક ટપાલી આવ્યો, આપણી ભાષામાં મુખી, તમારે તો બહુ જાજા છે, નામે બધાને ભૂલી જાઉં છું એટલા છે, એનો એક જ હતો.
એણે એલાન કર્યું મસ્જિદુલ હરામના બધા દરવાજા બંધ કરી નાખવામાં આવે, એક જ દરવાજો ખુલ્લો રહે અને આ બાદશાહના સિપાહીઓને અહીંયા ઊભા રાખવામાં આવશે જે પૂરા મક્કાના હસબ નસબને જાણે છે. હર કોઈ આ દરવાજાથી પસાર થાય પોતાનું હસબ અને નસબને પેશ કરે. આ જ મોકા ઉપર ખાને કાબાના પડદા અને દીવારને પકડીને એક શખ્સ રડી રહ્યો છે. તારીખ એના બે નામ લખ્યા છે, એક તારીખમાં મુહમ્મદ છે નામ, એક તારીખમાં યાહયા છે. મોહમ્મદ ઇબ્ને હિશામ ઇબ્ને મલિક એ રડી રહ્યો છે, ખુદાથી માફી માંગી રહ્યો છે. આપણો એ જ હાલ હોય, મુસીબત જ્યારે માથામાં આવે ત્યારે જ અલ્લાહ અલ્લાહ, મુસલ્લા, તસ્બીહ, તાવીઝ, મૌલાના, મસ્જિદ, ઇમામ વાળો રોઈ રહ્યો છે. બાજુમાં એક ભાઈ છે, એને કહ્યું ભાઈ તું શા માટે રડે છે? કહ્યું હવે તો હું બચવાનો નથી, જૂઠ બોલવાનો કઈ ફાયદો નથી. કહ્યું હું મુહમ્મદ ઇબ્ને હિશામ ઇબ્ને અબ્દુલ મલિક છું, જેનું નામ હમણાં લેવાનું એલાન થયું. કહ્યું અહીંયાથી કેમ નીકળીશ હવે? તો બાજુવાળાએ કહ્યું કે હું તને બચાવીશ. અચ્છા તું કેમ બચાવીશ? કહ્યું તમે કોણ છો? કહ્યું હું મુહમ્મદ ઇબ્ને ઝૈદ ઇબ્ને અલી ઇબ્ને હુસૈન. મુહમ્મદ ઇબ્ને ઝૈદ ઇબ્ને અલી ઇબ્ને હુસૈન, ચોથા ઇમામનો પોતરો, ઝૈદના દીકરા. કહ્યું ખતમ થઈ ગયું. મારા બાપે તમારા બાપને કતલ કર્યો છે, જનાબે ઝૈદને શહીદ કરવા વાળો હિશામ પોતે. કહ્યું હવે તો મારો બચવાનો ચાન્સીસ જ નથી. કહ્યું તું ફિકર ન કર, હું તને બચાવીશ. કહ્યું કેમ બચાવીશ? કહ્યું પાઘડી ઉતાર, તારી પાઘડી ઉતાર. પાઘડી ઉતારવાથી શું થવાનું છે? હસબ નસબ ઓલો પૂછશે, બધા ઓળખે છે હસબ નસબ, અહીંયા વલદિયત. કહ્યું ફિકર ન કર, હું મારું હસબ નસબ બતાવીશ અને ત્યાં જે સિપાહી ઊભો છે એને કહીશ કે એક મારો ગુલામ નાસી ગયો હતો જેના ઉપર મારો હક બાકી છે, હક્કુલ કસાસ. જૂઠ પણ બોલવાનું નહીં. એ આજે પકડાણો છે એને લઈ જાઉં છું. કહ્યું કેમ કરશો? કહ્યું પાઘડી ઉતાર, તારી ગરદનમાં પાઘડીને બાંધું છું અને તને ખેંચી ખેંચીને ખાને કાબાના દરવાજાથી નીકાળું છું. અલ હાસિલ અઝીઝા અને મુહતરમ, આ મુહમ્મદ ચોથા ઇમામના પોતરા બાપના કાતિલના ફરઝનને નીકાળી રહ્યા છે. જ્યારે ખાને કાબાથી બહાર નીકળી ગયા, મક્કાના થોડા દૂર પહોંચ્યા, તો એ વખતે મુહમ્મદ હિશામ કહે છે કે મેં જોયું કે ઝૈદના ફરઝંદ રડી રહ્યા છે, આંખોમાં આંસુ છે. મેં કહ્યું તમે શા માટે રડો છો? કહ્યું રડવું તો મને જોઈ, મને શર્મિંદા થવું જોઈએ. તો ચોથા ઇમામના આ પોતરા કહે છે મુહમ્મદ ઇબ્ને ઝૈદ ઇબ્ને અલી ઇબ્ને હુસૈન, કહ્યું હું એટલા માટે શર્મિંદા છું કે હું જોઈ રહ્યો છું કે તારા ગરદનમાં લાલ નિશાન થઈ ગયા છે. એ મને ગવારા નથી, મેં તને થોડું દુઃખ આપ્યું એના માટે તું મને માફ કરી. તમને કોઈ યાદ આવ્યું? ચોથા ઇમામ યાદ ના આવ્યા. આ ચોથા ઇમામનો પોતરો છે, એનો સુલુક જુઓ, બાપના કાતિલને માફ કરવાને તૈયાર છે. મુસલમાન તું તારા ભાઈને માફ કરવાને તૈયાર નથી. અને ઇસ્લામનો વાવટો અને ધ્વજ લઈને બધાય કોર ફરે છે કે મારા જેવો નમાઝી કોઈ નહીં, મારા જેવો તબલીગ કરવા વાળો કોઈ નહીં, મારા જેવો મોમિન કોઈ નહીં. રસૂલે કહી દીધું છે મારાથી તો મોહબ્બત કરો છો પણ મારી ઔલાદથી અગર નફરત રાખી છે દિલ મુર્દા થઈ જશે. દિલ મુર્દા થઈ ગયું તો દુઆ કબૂલ નહીં થાય. એક સલવાત પડીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ભાઈ કોઈ પાસે રિમોટ નથી? આ રિમોટ કે ઘડિયાળના કાંટાને પાછા વાળું જરાક કઈ કાઢી આવો એવું રિમોટ કે આને જરાક પાછું વાળીએ. અઝીઝાને મુહતરમ, આ આપણો કોમનો કોયડો છે કે નાની નાની વસ્તુમાં મને માઠું લાગી જાય છે અને હું માફ કરવાને તૈયાર નથી. ઉપર જાતા સવારથી સાંજ ખુદાની બારગામાં જૂઠ બોલું છું, જૂઠ. કઈ અહેસાસ છે મને? પછી મારી દુઆ કબૂલ ના થઈ. ભાઈ મેં કહ્યું 3 દિવસ છે ઇજાઝત, એનાથી વધારે નહીં. તો નમાઝ પંજગાના હરોજની વાજિબાત છે. આપણે એકબીજા સાથે કેવો વ્યવહાર રાખવાનો છે? રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ
નો પેગામ આપણા માટે શું હતો? રસૂલે કહ્યું, અલ મુસ્લિમુ મન સલિમા અખાહુ અલ મુસ્લિમુ બિલિસાનિહી વાહ વાહ. આટલા બધે મુલ્લા છે વયદે. મુસલમાન એ છે કે જે પોતાના મુસલમાન ભાઈને એના હાથેથી ને સલામતીનો પેગામ આપે અને જબાનથી ને પણ સલામતીનો પેગામ આપે કે એ ખુદાના બંદા, તું ફિકર ન કરજે, હું તને ગેરંટી જમાનત આપું છું કે મારા તરફથી હંમેશા સલામતી છે, તને ક્યારે દુઃખ નહીં પહોંચે, તારી ગીબત ક્યારે નહીં કરું, તારી ઇજ્જતના કાંકડા ક્યારે પણ બાજારમાં નહીં વેચું, હર રોજ હું તને સલામ કરું છું અને પેગામ આપું છું કે આપણા સિલ્મની અંદર છે પીસ. નમાઝની અંદર પણ શરીયતનો હુકમ છે. ઘરના મુજતહિદ સહી હમણાં ફતવો બતાવશે કે તો હંમેશા એક મુસ્તાહબ છે, પણ સાંભળો, એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. મુસલમાન નમાઝની અંદર વધારો ઘટાડો કરવો જાયઝ છે? નથી જાયઝ. એનાથી ને નમાઝ બાતિલ થઈ જશે. તો ભાઈ, જેના સાથે તને અણગમો છે, શા માટે ખુદાની બારગામાં તું એવી દુઆઓ કરે છે કે જેની અંદર જૂઠ અને જૂઠ સમાયેલું છે? દરરોજ નમાઝમાં પડસ અસ્સલામુ અલૈના વ અલા ઇબાદિલ્લાહિસ સાલિહીન, સલામ થાય અમારા ઉપર અને ખુદાના નેક બંદા ઉપર. અરે ભાઈ, જેનાથી ને અણગમો છે, અગર તાકાત છે ખુદાની બારગામાં જૂઠ નથી બોલવું તો કાલથી આ પ્રમાણે નમાઝ શરૂ કર. જેનાથી નથી બનતું એના નામ લેતો જા. મેં આજે તૈયારી કરી છે કે સારામાં સારું નામ મને લાગે છે રસૂલે ખુદાનું હોય ને એ હોય. ને રસૂલે ખુદા શું હતા ખુદાના? નહીં, મહેબૂબે ખુદા હતા. તો આજે મહેબૂબ નું જિકર કરશો. એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. બધી તપાસ કરીને આવ્યો છો. મને મહેબૂબ સોમજી સાથે નથી બનતું તો કાલથી ને નમાઝ પડું અસ્સલામુ અલૈના વ અલા ઇબાદિલ્લાહિસ સાલિહીન ઇલ્લા મહેબૂબ સોમજી. મને મહેબૂબ મેઘજી સાથે નથી બનતું તો એમાં બીજું નાખું ઇલ્લા મહેબૂબ મેઘજી. ત્રીજા મહેબૂબ સાથે નથી બનતું મહેબૂબ વેરસી, એ નાખું ઇલ્લા મહેબૂબ વેરસી. ચોથા સાથે નથી બનતું કોઈ છે હજી? બહુ સોમજી, એ તો ફટાઈ ગયો. અઝીઝાન મુહતરમ મહેબૂબ કરમાલી જેને ત્યાં છું હું, અહસંત, એ બધા સાથે મને નથી બનતું. અને આવા દાખલા હજારો નાખી શકીએ છીએ. એનું નામ પણ મહેબૂબ કે જેનાથી મોહબ્બત કરવામાં આવે અને એનાથી મને બનતું નથી. શું કાલથી આવી નમાઝ પઢી શકું છું કે ખુદાયા અસ્સલામુ અલૈના વ અલા ઇબાદિલ્લાહિસ સાલિહીન ઇલ્લા, એકલું મહેબૂબ જ બોલજો, તેમ ના વસ થાય, ઇલ્લા મહેબૂબ સોમજી, કરમાલી, મેઘજી, વેરસી બધા આવી ગયા. કાલથી પડવી છે આવી નમાઝ? અગર આવી નમાઝ નથી પડવી તો એકબીજાને માફ કરી દે, દિલમાંથી કીનો કાઢી નાખ, વરના ખુદાની બારગામાં તું મુનાફિક છો અને જૂઠ બોલી રહ્યો છો. સલામતીનો પેગામ હર રોજ ખુદાને કહેશ કે આ બધા ઉપર હું સલામતી, ઓના સાથે અબોલા, ઓના સાથે અણબનાવ, સાસુને વહુ સાથે બનતું નથી, વહુને સસરા સાથે બનતું નથી, સસરાને જમાઈ સાથે બનતું નથી. નમાઝના ઢગલા એટલા વારે છે ખુદાની બારગામાં જૂઠ. રસૂલે કહ્યું દિલ મુર્દા થઈ જશે. મારા ઉપર પેલી સલામ મોકલસ ના નમાઝમાં. રસૂલનો સલામ પેલી મોકલે છે ને, અસ્સલામુ અલૈકા અય્યુહન નબીઓ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહ. તો નબીનું એલાન તો થઈ ગયું. પછી નબીના બંદા, એની ઔલાદ, અગર અઝીઝાને મુહતરમ આ જઝબાને હું પેદા નહીં કરું તો જેટલી આપણી મહેનતો છે બધી બરબાદ થઈ જશે. એટલા માટે મુસલમાન તારા ભાઈને માફ કરતા શીખ. અને શું તને એમ છે કે આ બધું તને ભારી પડશે? ત્યાં નહજુલ બલાગા મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ, મૌલાએ કાયનાત નહજુલ બલાગામાં કહે છે અકબરો વિઝરિન યૌમુલ કિયામતે અદમ કબૂલિલ ઉઝ્ર. મોટામાં મોટો ભાર કયામતના જે બંદાને ઉઠાવવો પડશે એ શું હશે? કે જ્યારે બંદો બીજાને માફ નહીં કરે તો ખુદાની બારગામાં એને પસ્તાવો થશે કે આ ભાર હું નથી ઉપાડી શકતો ખુદાયા.
એટલા માટે અઝીઝાને મુહતરમ, મને અને તમને એકબીજાને માફ કરતા શીખવાનું છે. ઘણી વસ્તુ બયાન કરવાની છે, શું કરવું સમય સાથ નથી દેતો. પણ આજે એક ખુશખબરી છે, એના માટે સલવાત પડજો. આજે 5-10 મિનિટ વધારે પડવાની ઇજાઝત મળી છે. ના 10 નહીં 5 જ બોલ્યા તમે. 5 એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. સહીફતુ સજ્જાદિયા દુઆનો નિશાન છે 32મી દુઆ. આ બધી વસ્તુ પર ચોખવટની જરૂર છે. પણ હું શું કરું, ફસાઈ ગયો છું આ ઘડિયાળના કાંટાના વચમાં. તમે જુઓ એટલે બેત અલૈહિસ્સલામની નજરમાં કઈ કઈ વસ્તુ ગુનાહ સમાન છે. આ બધું પસાર થવું પડે છે. મૌલાએ શરૂ કરી દુઆ કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અઅતઝિરુ ઇલૈકા મિન હક્કે મઝલૂમિન ઝુલિમા બિહદરતી ફલમ અંસુરહુ. અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અઅતઝિરુ ઇલૈકા મિન મારૂફિન ઉસ્તિયા ઇલૈયા ફલમ અશકુરહુ. અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અઅતઝિરુ ઇલૈકા મિન મુસીઇન અસા ઇલૈયા ફલમ અઅઝિરહુ. ખુદાયા તારી બારગાહમાં એ વાતની માફી માંગુ છું કે મારા સાથે કોઈ ખરાબ સુલુક કર્યો હતો, મારા સાથે બધી કરેલી હતી, નેક કામના બદલીમાં ખરાબ વ્યવહાર મારા સાથે કર્યો હતો. ખુદાયા માફી માંગુ છું એ વાતની કે આવ્યો હતો માફી માંગવા માટે પણ મેં એને માફ ન કર્યો. ચોથા ઇમામ માફી ન કબૂલ કરવાની માફી માંગે છે. યાની ચોથા ઇમામની નજરમાં લોકોને માફ ન કરવું. શું કરવું જોઈએ? હું જ્યાં જાઉં જ્યારે આ પડું છું તો એક સૂચના આપું છું. અહીંયા તો બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ છે. દારુસલામ માશાઅલ્લાહ ઉડી જમાત. મેં કહ્યું આપણને આપણી કોમની અંદર એક માફી ડે કરવો જોઈએ. હુસૈન ડે કરો છો ને, કરતા હશો? માફી ડે. માફી ઓલો અરબીનું ને કાંઈ છે જ નહીં આજે. માફી, પાર્ડન શું કે પાર્ડન કયો? હા, ફોરગિવનેસ ડે. ત્યારે મૌલાનાને ના બોલાવાના હોય. કોમના બધાય માઇક ઉપર આવે, બધાય એલાન કરે, પહેલો આવે, હાજરીન ભાઈઓ સલામુન અલૈકુમ, મારા તરફથી બધાયને માફ છે ને બધાય પાસે હું માફી માંગુ છું, બેસી જા. બીજો આવે, ત્રીજો આવે, 10,000 આવે, આખી રાત પસાર થઈ જાય. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ટેકનોલોજી છે આપણા પાસે. જમાતની સાઇટમાં એક ફોરમ ખોલો, ફોરગિવનેસ ફોરમ. બધાય નામ લખે, બધાય માફી માંગે એકબીજાથી ને હમણાં બધાય આપણા જેટલા કોયડાઓ છે બધાય સોલ્વ થઈ જાય. પણ એમાં ઘણા હશે કે એ દિવસે આવશે જ નહીં, તો એ જાણે ને ખુદા જાણે. હું મારું તો પાક્કું કરી લઉં, હું બીજા પાસે માફી તો માગી લઉં. અરે અઝીઝા ને મુહતરમ, હોર કોણ હતા? અગર સહી એનાલાઇઝિસ કરીએ આપણે તો મેન કારણ કરબલાનો હોર છે. આ જેટલું બન્યું ને એનું કારણ હોર છે. આપણો અણબનાવ અહીં આપસમાં એકબીજા સાથે કોઈ હોર જેટલો છે કે કોઈએ અમારી ઓરતોને બેવા કરી નાખેલી હોય, કે કોઈના કારણે મારા તમારા બચ્ચાઓ અલ અતશની નિદા બલંદ કરતા હોય. કોઈનો કિરદાર હોર જેટલો નથી. પણ તે છતાં કરબલામાં આવો તો અહેલે બેત આપણને સબક આપે છે કે મુસલમાન અમારા જુઓ દિલ કેટલા જિંદા છે, જિંદા દિલ. આ દિલ જિંદા છે એટલે અમારી અંદર રસૂલની પણ મોહબ્બત છે અને રસૂલની ઔલાદની પણ મોહબ્બત છે. અને ક્યારનો બનાવ છે આ? શબે આશુરનો રાત છે. એક રાવી છે મુહાજિર ઇબ્ન ઔસ, એ કહે છે હું હોરના ખૈમામાં ગયો તો મેં જોયું હોર એક જગાથી બીજી જગા ચાલી રહ્યા છે. મેં કહ્યું હોર શું બની હાશમની તલવારથી ડરી ગયા? હવે મુહાજિર શું વાત કરે છે? સિપાહી એમની ગરદન ગીરવી રાખીને મેદાનમાં આવે છે. કહ્યું નહીં મુહાજિર, હોર પોતાને જન્નત અને જહન્નમના વચમાં પામી રહ્યો છે. મુહાજિર કહ્યું હોર શા માટે? કહ્યું તને જાણવું છે? બાજુમાં ખૈમામાંથી કઈ અવાજ આવે છે? કહ્યું નહીં કાંઈ નથી આવતો.
ફરઝંદને બોલાવ્યો બુકીર, ભાઈ મુસૈયબને બોલાવ્યો, કહ્યું ચાલો મારા સાથે. ફરઝંદને કહ્યું ફરઝંદ જા, થોડો આગળ જા અને સાંભળ. થોડી વાર ન થઈ તો ફરઝંદ બુકીર આવ્યો અને કહ્યું બાબાજાન કાંઈ નથી સાંભળતો. હોરે કહ્યું જા ધ્યાનથી ને સાંભળ. અરે થોડી વાર ન થઈ હતી ફરઝંદ બુકીર પાછો રોતો રોતો આવ્યો અને કહ્યું બાબાજાન તમે સાચું કહ્યું. શું સાંભળ્યું? કહ્યું ઝહેરાના નાના નાના બચ્ચાઓ રાતના અંધારામાં અલ આતાશની સદા બલંદ કરી રહ્યા છે. કહ્યું બસ બુકીર ફરઝંદ ઈરાદો શું છે? તો હોરને કહ્યું બાબાજાન જે તમારો ઈરાદો છે એ જ મારો છે. કહ્યું બસ કાલનો ઇંતજાર કરવામાં આવે. અરે રોઝે આશુર નમુદાર થયો. અરે હોર પોતાના ફરઝંદ અને ભાઈ મુસૈયબ સાથે હુસૈનની બારગાહમાં રવાના થઈ ગયા. અમુક જે ડિટેલ્સ છે ને હું છોડું છું. બસ હુસૈનના ખૈમામાં જનાબે હોર આવી ગયા. ત્યાં જઈને જનાબે હોરે એક સવાલ કર્યો છે અને કહ્યું યબ્ન ઝહરા હલ્લી તૌબા, એ ઝહરાના લાલ શું તમે મને માફ કરી શકો છો? હોર ચૂકી ગયા હતા. હુસૈને જનાબે હોરને પોતાના સીનેથી લગાવ્યા અને કહ્યું એ હોર, હુસૈને તને માફ કર્યા અને મારો ખુદા પણ તને માફ કરશે. બસ આ વાતો થઈ રહી હતી કે એકવાર જનાબે હોર હુસૈનથી ને થોડા દૂર હટ્યા તો હુસૈનની આંખોમાં હુરે આંસુ જોયા. હોર શર્મિંદા થઈ ગયા. કહ્યું એ આકા, અરે રડવું તો મને જોઈ, હું આંસુ તમારા આંખોમાં જોઈ રહ્યો છું, શા માટે રડો છો? અઝીઝો હુસૈનનો કયામતનો જુમલો સાંભળો. કહ્યું હુર હુસૈન બહુ શર્મિંદા છે. એ હોર, જ્યારે દુશ્મન થઈને આવ્યો હતો ના, મેં તને પાણી આપ્યું હતું. એ હોર, આજે ઝહરાના લાલ પાસે તને આપવા માટે પાણી નથી. હા અઝાદારો, હોરે કહ્યું મૌલા, આ કુરબાનીનું કારણ જે છે, આ મક્તલનું કારણ જે છે હું જ છું. એટલા માટે મૌલા હું સાથમાં કુરબાનીના સામાનને લાવ્યો છું. કહ્યું મૌલા ફરઝંદને લાવ્યો છો, એને ઇજાઝત આપો. ઘણી રિયાઝી બાદ હુસૈન ફરઝંદ બુકીરને ઇજાઝત આપી. અરે હોરનો ફરઝંદ મેદાનમાં ગયો. બણી બહાદુરીની સાથે લડવા બાદ થોડી વાર પછી ત્યાંથી ને સદા આવી, અરે બાબા મારી ખબર માટે આવો. હોર તેજીની સાથે દોડ્યા. અરે ફરઝંદના લાશા પાસે આવ્યા તો શું જોયું? હુસૈન પહેલેથી પહોંચી ગયા છે. અરે હુસૈન ત્યાં હતા, હોર પણ ત્યાં હતા. અરબાબે મિંબર કહે છે કે એક વખત આવ્યો, હોર પોતાની આસ્થીનોને આ પ્રમાણે ચડાવવા લાગ્યો. હુસૈનની નજર પડી. હુસૈને સવાલ કર્યો હુર શું ઈરાદો છે? કહ્યું આકા, જવાનના લાશાને ઉઠાવવાની તૈયારી કરું છું. હુસૈને કહ્યું હોર, શું ક્યારે ઝઈફ બાપ જવાનના લાશાને ઉપાડે છે? હું કહીશ હોર, અગર જિંદગી વફા કરે આશરે આશુર ના આવજો. એક ઝઈફ બાપ ઠોકર ખાતો ખાતો જવાનનો લાશો કઈ રીતે ઉપાડે છે? ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتضل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين.